हाय बच्चों, नमस्कार। आप सबका हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कश्मीरी सेब पाठ के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, है ना? ठीक है बच्चों, दूसरे भाग के संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला प्रश्न इस तरह है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು? दूसरा प्रश्न इस तरह है बच्चों, सेब की हालत के बारे में लिखिए। सेब की हालत के बारे में लिखिए। कोई बताएंगे बच्चों? कौन बताएंगे? हाँ ठीक है बच्चों, मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न का उत्तर इस तरह है, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। दूसरा प्रश्न का उत्तर इस तरह है बच्चों, पहला सेब सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब एक तरफ से दबकर पिचक गया था, चौथे सेब में एक काला सुराख था। समझ में आया बच्चों? ठीक है छात्रों, आज हम कश्मीरी सेब पाठ के तीसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक कहते हैं कि मुझे 4 आने की कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन इस समाज में हो रही धोखेबाजी को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನನಗೆ 4 ಆನೆ ಕಿ मतलब 25 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜ में हो रही धोखेबाजी को देखकर, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೋಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುझे बहुत दुख हुआ, ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। आगे देखिए बच्चों, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। इसका अर्थ है बच्चों, मुझे पता चला कि, मुझे मतलब लेखक को पता चला कि दुकानदार ने जानबूझकर मुझको धोखा दिया है। ಅಂಗಡಿಯವನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। लेखक कहते हैं बच्चों, अगर एक सेब सड़ा होता तो, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸೇಬೇನಾದರೂ ಕೊಳ್ತೋಗಿದ್ರೂ मैं दुकानदार को माफ़ कर देता, ನಾನು ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ। लेकिन चारों के 4 सेब सड़े हुए हैं, ಆದರೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಸೇಬುಗಳು ಕೂಡ ಕೊಳ್ತೋಗಿವೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ। उसने जानबूझकर बिल्कुल मुझको धोखा दिया है, ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಲೇ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ देखिए बच्चों, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, लेकिन इस धोखे में मैं भी सहभागी हूँ, क्योंकि दुकान पर मैंने सेब को देखा नहीं। ಆತ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ, ಆದರೆ ಆ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೂ ಇದೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಮೈನೆ ಸೇಬ್ ಕೋ ದೇಖಾ ನಹಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ।
ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇರಾ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರುಮಾಲ್ ರಖ್ ದೇನಾ ಮಾನೋ ಉಸೆ ಧೋಖಾ ದೇನೆ ಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲಿ. ಈ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈನೆ ಮತಲಬ್ ಲೇಖಕ್ನೆ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರುಮಾಲ್ ರಖನೆ ಕೆ ಕಾರಣ, ಯಾವಾಗ ಲೇಖಕರು ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಕೈಗೆ ಆ ರುಮಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ, ರುಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೋ, वो मुझे धोखा देने के लिए प्रेरित हुआ, मतलब ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿತು, ನಾವೇ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ देखिए बच्चों, उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना इतने चौकस हैं कि घर में लौटाने आए. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ಸಮಜ್ ಲಿಯ, ಅಂಗಡಿಯವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಕಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ, ಯೇ ಆದ್ಮಿ ಅಪ್ನಿ ಆಂಖೋನ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಲೇನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಹೈ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹವನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗರ್ಸೆ ಲೌಟಾನೆ ಕಿ ಬಿ ಸಮಜ್ವಾಲ ನಹೀ ಹೈ, ಇವನು ಮನೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇವನಲ್ಲ, ಇವನು ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. समझ में. नेक्स्ट देखिए बच्चों, आदमी बेईमानी तब करता है जब उसे अवसर मिलता है. इसका अर्थ है बच्चों, जो आदमी को जब अवसर मिलता है तब धोखा देता है या ಬೇಯಿಮಾನಿ बनता है. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಬೇಯಿಮಾನಿ बनता है, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗ್ತಾನೆ. ठीक है. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. इसका अर्थ है बच्चों, जब हम दूसरों पर बिना परखे विश्वास रखना और उन्हें ढीलेपन देना, दोनों बेईमानी को बढ़ावा देता है. इसका अर्थ है बच्चों, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನೇ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀವೋ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಡಿಲತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಫ್ರೀನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಿನಾ ಪರ್ಖೆ ಔರ್ ಢೀಲೇಪನ್, ये दोनों बेईमानी को बढ़ावा देता है. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. समझ में. आगे देखिए, पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, अधिकारियों पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. इसका अर्थ है बच्चों, अधिकारियों और कर्मचारियों मतलब नौकरರು, कर्मचारियों पर अब लोगों का विश्वास नहीं है. ಜನರಿಗೆ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನಗಳ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, लोगों को आजकल पुलिस अधिकारियों को
और म्यूनसिपालिटी और कचहरी अधिकारियों को दूर ही रखना चाहते हैं. ಜನಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗಳ ನೌಕರರುಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. क्योंकि ಏಕೆಂದರೆ इन सभी अधिकारियों पर से लोगों को विश्वास रह नहीं गया है. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. समझ में बच्चों? आगे देखिए, पहले ऐसा नहीं था. व्यापारियों की साख बनी हुई थी. तौल में चाहे चटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दिखाते. तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना थी. लेखक ಹೇಳ್ತಾರೆ, पहले ऐसा नहीं था. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ವ್ಯಾಪಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತೌಲ್ನೆ ಮೇ ಕಮ್ ಕಿಯಾ ಫಿರ್ ಭಿ. ತೂಕ ಹಾಕುವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 5 की जगह 10 रुपया देते तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಹಮಾರೆ ಪೈಸೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಥೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಪ್ಕೆ ರೂಪಾಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಥೇ. ನಮ್ಮ ಹಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. आगे देखिए, मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अटन्नी दे आया था. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಹರಂ ಕೆ ಅವಸರ್ ಪರ್ ಯಾದ ಆಯ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅವ್ರು ಒಂದು ನೆನಪಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಹರಂಗೆ ಅವಸರ್ ಪರ್, ಮೊಹರಂ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈ ರೇವಡಿಯ ಖರೀದತೆ ಸಮಯ. ರೇವಡಿಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್, ಅದು ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನೇ ದುಕಾನ್ದಾರ್ಕೋ 1 पैसे के बदले उन्होंने गलती से, मतलब मैंने गलती से, लेखक ने गलती से अठन्नी दी. ಲೇಖಕರು ಆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ, ಆ ರೇವಡಿಯ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ 1 पैसे ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1 पैसे ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟನ್ನಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು घर आने के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई, ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮರ್ತಂತಾಯ್ತು. ಭೂಲ್ ಮಾಲೂಮ್ ಹುಯಿ, ಮರೆತೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ತುರಂತ್ ಮೈ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ದೌಡ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಹೋದರು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ರ ಓಡೋದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಖಕರು ಆ 1 पैसे ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟನ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. 8 ಆಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಲ್ ಮಾಲೂಮುಹಿ, ಅವರ ತಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಮಾಲೂಮುಹಿ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ದೌಡಾಗಯ, ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋದರು. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. आशा नहीं थी कि वह अटन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से
अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। लेखकರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, बाजार में सॉरी आगे देखिए, मुझे विश्वास नहीं था, आशा नहीं थी, मतलब विश्वास नहीं था कि वो अठन्नी देगा। ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಠನ್ನಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ। ಲೇಕಿನ್ दुकानदार ने खुशी से मुझे अठन्नी वापस दी और क्षमा मांगी। ಪಾಪ ಆತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಎಂಟಾಣಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆತ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಯಾರು? ಅಂಗಡಿಯವನು। आगे देखिए, यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। लेखकರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಕಶ್ಮೀರಿ ನಾಮ್ ಸೆ ಸೇಬ್ ಬೇಚೆ ಜಾತೆ हैं। ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮೀರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇದು ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ಸೇಬುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಮೇರಾ ವಿಶ್ವಾಸ है कि ಖರೀದನೆ ವಾಲೆ ಬಾಜಾರ್ ಜಾಕರ್ ಮೇರಿ ತರಹ ಆಂಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ನಾ ಖರೀದೇं। ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ನನ್ನ ತರಹ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಖರೀದಿಸಲ್ಲ ಅಂತ। ಟೀಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಹಿ ತೋ ಮೇರಿ ತರಹ ಆಪ್ಕೋ ಸಡೆ ಹುए ಸೇಬ್ ಮಿಲೆಂಗೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವೋ ಅದೇ ತರಹ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೊಳೆತ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसलिए आप व्यापार करते समय बाज़ार में आंख खोलकर, मतलब दिमाग से व्यापार करना चाहिए, मतलब ವ್ಯಾಪಾರ कीजिए। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಕ್ ಕೋಲ್ಕರ್ ಮತ್ಲಬ್ ದಿಮಾಗ್ ಸೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಈ ಕಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಹಾನಿ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। समझ में आया बच्चों? ठीक है छात्रों, आज की कक्षा में कश्मीरी सेब पाठ का विवरण खत्म हुआ। इसके बारे में कोई डाउट्स है तो मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है छात्रों, कल नोट्स देता हूँ। धन्यवाद।